بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ، دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ پہ ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا، تو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں، سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو، اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں۔ تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا۔ میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے، اس دن شام کو عوام کا سمندر نے آنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف، کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی، انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا، مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا، اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم میں کھڑے ہو جانا تھا۔ میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، رینجرز بھی میرے ہیں، میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور، میرا مقصد صرف نکلے کا ایک ہے، ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر جعفر نے، میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش کی، ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا، اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ میں تو صرف ایک وجہ سے نکلا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو، سارے اداروں کو، کہ قوم کدھر کھڑی ہے،
قوم کیا چاہتی ہے اور قوم کسی صورت ان ڈاکٹروں کو تسلیم نہیں کرے گی. میں تو اس لیے نکلا تھا. میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ میں نہیں نکلا. میں اپنے ملک کا نقصان کرانے نہیں نکلا تھا. تو یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت سب کان کھول کے سن لو. مجھے پتا تمہاری کوشش کیا ہے. تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے لڑ پڑے. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کان کھول کے سن لو امپورٹڈ حکومت والوں. چیری بلاسم سن لو. آصف زرداری ملک کی بیماری سن لو. فضل الرحمان ڈیزل سن لو کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں عمران خان کا کوئی باہر محلات جائیدادیں بزنس کاروبار عمران خان کا کچھ باہر نہیں ہے. 20 سال باہر کمائی کی سارا کچھ بیچ کے آج میرا مرنا جینا پاکستان میں. کبھی میں نے نہیں سوچا کہ باہر کا پاسپورٹ لے لوں. میں جب 18 سال کی عمر سے جب ملک سے گیا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں اور رہ سکتا ہوں. تو میں یہ امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم لوگوں کا جینا مرنا پاکستان نہیں. نواز شریف جیسے اس کا اتفاق شروع ہوتا ہے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. مشرف کے دور میں تم دبا کے باہر سعودی عربیہ چلا گیا. اس کے بعد واپس آیا ملک کو لوٹا. پھر جب اس کے کیس شروع پھر واپس آ گیا اور آپ پھر NRO کی انتظار کر رہے واپس آنے کے لیے. آصف زرداری کتنے سال بعد رہا. ان کے جائیدادیں پیسہ جو ادھر سے لوٹا وہ باہر ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے. اگر روپیہ گرتا ہے ان کے ڈالروں میں پیسے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ ملک نیچے جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے یہ تو پھر باہر جا سکتے ہیں. نواز شریف کے تو بیٹے باہر ہیں. برطانیہ کا پاسپورٹ لیا ہوا کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں. زرداری جب پریزیڈنٹ تھا 50 دفعہ دبئی نیتی دوروں پہ گیا. نواز شریف 22 دفعہ لندن نیتی دوروں پہ گیا. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں. یہ سنیں میرے پاکستانیوں, یہ غور سے سنیں. یہ جب اقتدار میں تھا زرداری اس نے ناکامی کے ذریعے امریکی سپاہ سالار کو میسج دی. کیا پیغام دیا کہ امریکیوں کو کہا کہ مجھے زرداری کو پاکستان کی فوج سے بچا لو. پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے پاکستانی پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے امریکیوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو.
نواز شریف نے ہندوستان جب وہ گیا، ہندوستان میں اس سے کشمیری ہوریت کی وجہ نہیں ملا کہ نریندر مودی ناراض نہ ہو جائے. اور کھٹمنڈو میں جب چھپ کے ساتھ کی میٹنگ کی نریندر مودی سے تو اپنی فوج سے بچ کے کی. کشمیریوں پر وہ ظلم کر رہے تھے، کشمیریوں پر ظلم کر رہے تھے نریندر مودی کی حکومت، اور یہ مودی کو گھر کے شادی کو بلا رہا تھا. تو ہمیں پاکستانیوں، ہم جانتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستانی سے جاتا ہے. اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا، وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، ہماری فوج، ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی، اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمیں پولیس، اگر پولیس نے ظلم کیا، وہ ساری پولیس ایسی نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا لیکن پاکستانی آج نوجوان خاص طور پہ آپ نے بات سنی. میں نے اس لیے آج آپ سب کو یہ دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ 25 کو ظلم نہ کرتے، پولیس چھاپے نہ مارتی، ٹیئر گیسنگ نہ کرتی، راستے نہ روکتی، تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد. اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی، انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا، امپورٹڈ حکومت نامنظور. کیونکہ قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے، اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، نہ ان کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے، پرامن احتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے، انہوں نے ہمیں وہ احتجاج نہیں کرنے دیا. اور آج ساری قوم دیکھے کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع، پشاور میں لوگ جمع ہوئے، آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے، کراچی میں، ملتان میں، پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے. اور آپ کو اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو، کہ ہم سب کے ہاتھ سے تیل نہ نکل جائے. چاؤ بھی نہیں کوئی روک سکو گے. اور تو پاکستانیوں، دوسری چیز میں آج آپ کو آج کہنے آیا تھا، لیکن پاکستانیوں تو غور سے میری بات سننا، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ پڑا ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی. ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنا خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. تو میرے نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے، کیوں
قائد اعظم نے کیوں جدوجہد کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے؟ کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی، تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی سن لو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سلام کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے۔ علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی۔ کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی، غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی۔ اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پر رکھتی ہیں آپ کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پاڑ دیے کیوں چونٹیوں کی طرح ریل لے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا، انسان کو اوپر لے جاتا، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے۔ انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو اس لیے بنا تھا پاکستان، ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کرے، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں انگریز کی، لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی، کیوں جدوجہد ہوئی؟ منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے
کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں نے سنا بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکیوں کے غلاموں کو ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی. ہمارے عزیز لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب تھوڑے سے مسلمان تھے 2 سپر پاور تھی انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو رومن ایمپائر کو دوسرا جو پرشین ایمپائر تھا انہوں نے پیغام دیا یہ نہیں کہا کہ ہمیں امداد چاہیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے نہیں چلو گے تمہاری بربادی ہے. اور یہ 628 اور 629 کو 2 خط لکھے تھے انہوں نے اور وہ 10 سال کے بعد دونوں سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی تھی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل وہ ذرا ویڈیو چلاؤ کہ جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم اپنے نبی کی امت ہیں لا الہ الا اللہ. اب یہ ذرا سنیں میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید ماننے آیا ہے ماننے نہیں آیا کہ مجبوری ہے. آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی. ہمارے انتہائی مخصوص ہیں کہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو اپنے جو ڈرپس لگی ہوئی ہیں جو وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. تو پاکستانی ہوگی ہے آپ کے لیڈر ایک کہتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ نے وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں غلامی کرنے کے لیے. میرا سوال ان دونوں کو ہے ان بلو پالیشرز کو دو. میرا سوال ہے کہ یہ وینٹیلیٹر پر لگایا کس نے؟ 30 سال تم 2 خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو. 30 سال تو 30 سال تم نے حکومت کی ہے تو وینٹیلیٹر پہ کس نے لگایا ہے؟ اور ہمارا کرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ اب یہ ذرا پاکستان کے بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پاکستان کا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کہاں یہ امریکہ کے غلام امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے کہتے ہیں ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آج اب سب کے سامنے دیکھیں پاکستانیوں آج میں پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت مند قوم ان کو مان جائے گی
जो पैसे के बुत की पूजा करते। पाकिस्तानियों में बात सुनो, मैं जरूर से आखिरी शुरू में मेरी बात सुनो, अभी और बातें कर रही हूं। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह से, अल्लाह के सामने जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो नौजवान हैं, मेरी कौम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए। उसका ये मतलब है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता। इसको भी समझ जाओ, बुत सिर्फ मिट्टी के नहीं होते। ये नहीं कि मूर्ति एक बोतल और उसकी सिर्फ पूजा करना शिर्क है। जो चीज जिधर आप अपने जमीन की कीमत लगा देते, जिधर आप अपनी जमीन को बेचते हैं, वो शिर्क है। जिधर सच और हक के रास्ते में आप कोई भी चीज ले आते हैं, वो शिर्क है। सबसे बड़ा बुत, पाकिस्तानी और नौजवान सुन लो, सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ लोगों को गुलाम बना देता है। कभी आज तक कोई कौम बड़ी कौम नहीं बड़ी जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तारीख का हिस्सा मुसलमान थोड़े से भी थे, हथियार भी उनके पास जदीद हथियार नहीं थे, लेकिन वो सारी दुनिया पे, आधी दुनिया के ऊपर छा गए, क्योंकि वो आजाद लोग थे। वो वाकई किसी चीज, वो वाकई किसी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। पैसे का होता है, लोग पैसे के सामने अपना जमीन बेच देते। अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना जमीन बेचते। वो जो पुलिस वाले और वो रेंजर्स जिन्होंने औरतों बच्चों के ऊपर शेलिंग की, उन्होंने अपनी नौकरी को अपनी जमीन से आगे रखा। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप औरत बच्चों के ऊपर जुल्म करें, कोई कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन उनको खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। उनको ये खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अपना जमीन का बेचते। नौजवानों, जिस दिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए, आपकी परवाज़ ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। सुने, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम खुददार हो,
मेरी कौम अपने पैर पे खड़ी हो, मेरी कौम कभी किसी बात ना फैलाए। और मैं शहबाज शरीफ का फिर से दिखा रहा हूं, पहले मैं दिखा रहा हूं, जब मैं आई हूँ तो आप समझो कि शायद मानने आया है, मैं मानने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सुन मेरी बात, जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह हाथ फैलाता है तो ये सारी कौम को जलील करता है, सारी कौम को। हर एक पासपोर्ट की कहीं दुनिया में इज्जत नहीं है जब एक कौम खुद ही प्राइम मिनिस्टर कहता है हम तो बेकारी हैं। ये है बेकारी, ये पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े, इनकी जायदादें बाहर हैं, बैंक बाहर, बैलेंस बाहर है, इनकी बिजनेस बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनके बच्चे बेटे कहते हैं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बेटे कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। बेटे ऐसे कहते हैं जैसे ये बरतानिया की मालिक के घर में पैदा हुए हैं, ग्राम बिल्डिंग में पैदा हुए। तो पाकिस्तानियों, ये मैं आज आपको इसलिए बुलाया कि मैं चाहता हूं कि हमारी कौम खुदा को हम कभी इस तरह के चौरों के सामने ये हमारे ऊपर मसलत ना हो। अच्छा, दूसरी चीज अब तो सुने, पहली तो तकलीफ हुई कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने साजिश की। सुने ये भी मैं आपको बताता हूं, पहली तकलीफ तो अमेरिका ने साजिश की, दूसरी तकलीफ क्या कि साजिश करके इस कौम की इतनी बड़ी तौहीन की कि इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू को हमारे ऊपर मुसलत किया। और मैं आपको इसमें भी दिखाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इनको डाकू नहीं कह रहा, मैं तो 26 साल से पॉलिटिक्स में आया ही था इनके खिलाफ जहाद करना, चोरों के खिलाफ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये एक दूसरे के बदले में क्या कहते थे, बार इनके ऊपर क्या कहते थे। तो इस अवाम की खिदमत की होती, आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते। उनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी हक की सियासत चाहते हैं। इनके जगहों में आपने नहीं आने सोच तो सिर्फ रुहानी है, अपने गिरबान में झांकने वाली करते। जब आपसे कुछ नहीं होता सवाए पाए खाने के, सवाए के बनानी काम
हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी कि आप सियासी नहीं है। किसी मसीह के पास चले जाए, किसी मर्द वाले के पास चले जाए तो आपको जाएगा कभी कभी में छोड़ आपको किस मुंह से जाओगे वाले शर्म तुमको फिर नहीं आती। जी कोई मैंने गलत तो नहीं कहा कि ये एक दूसरे को 20 साल से कह रहे थे चोर है, केस किए एक दूसरे के ऊपर, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस किया, जरदारी को जेल में डाला नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी पे, और आज सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं और मिलके पाकिस्तान का खून चूसने आए हैं। बल्कि मैंने ये तो अपनी पाकिस्तानी देखे, बाहर के अखबारों में, बाहर की किताबों के अंदर दोनों की चोरी लिखी हुई है, इनके ऊपर BBC की चोरी की फिल्म बनी हुई है। तो मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। The Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. With some of the Sharif family mills are now always derelict, at the start of the 90s they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. One Malik investigated and put before the court were allegations that the family, having made money out of Pakistan in the good times, were now bringing it back when they needed it. ये जरा बाहर के अखबारों में देख लें कि पेंट हाउस पायरेट्स का मतलब डाकू, ये देखें। सो ये बाहर के अखबारों में इनकी चोरियां, बाहर की किताबों के अंदर इनकी चोरियां के ऊपर लिखा हुआ है। ये इस किताब के अंदर रॉम सूस्किन की किताब सुन ले जरा क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अमेरिकी एजेंसीज ने फोन टैप किया बिलावल भुट्टो को, उसकी वालदा बता रही है कि किधर किधर उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसा रखा हुआ है, बैरूनी बैंक अकाउंट में। तो मैं फिर सवाल पूछता हूं, मैं अपने इदारों से सवाल पूछता हूं आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका दिया हुआ है? क्या यह आपको पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको यह समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं तो क्या आपको यह पता नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाता है? इन्होंने आते साथ ही अच्छा एक और जरा सुनिए, अभी नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इन्होंने खराकियात कैसे तबाह की। उससे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क में मिसाल दे दो कि जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, डाके के केसेस, पिछले 10 साल के केसेस, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे केस माफ किए, NRO दिया, 10 साल वापस आए, चोरी की, अब आके ये दूसरा NRO इन्होंने असेंबली में अपने आप को दिया। कभी दुनिया में मुझे किसी बनाना रिपब्लिक में बता दे कि असेंबली में इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके 1100 अरब रुपया माफ किया है। 1100 अरब रुपया। गौर से सुने, इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, इन्होंने नैब को खत्म कर दिया अपने केसेस बचाने के लिए। जो पाकिस्तान को अब आपका पैसा
1100 अरब रुपया वो उन्होंने माफ करवा लिया कानून के जरिए। मैं फिर से पूछता हूं, इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? मैं अपनी वकील से पूछता हूं कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना, रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करना पाकिस्तान की जुडिशरी का काम है। मैं अदालत में गया हूं, चैलेंज किया मैंने नैब अमेंडमेंट्स, लेकिन मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि कहीं ऐसा हुआ आज तक कि आप जाके अपने कहीं हुआ कि मुलजिम काजी बन जाए? क्या कहीं ऐसा हुआ है कि 16 अरब रुपए के एफआईए के केसेस शहबाज शरीफ के और वो एफआईए के ऊपर बैठ जाए और अपनी केसेस खत्म करवा दे, गवाह करवा दे? कहीं दुनिया में हुआ ऐसा? कहीं ऐसा हुआ कि नैब की अमेंडमेंट्स करके इस मुल्क के कौम के पैसे 1100 अरब रुपए का टाका पड़े? यही 1100 अरब रुपया, यही 1100 अरब रुपया हो। ठहर जाओ इसको। 1100 अरब रुपया अगर ये इससे आधा भी पैसा हम सब्सिडीज दे दें, हम बिजली कम कर सकते हैं, हम गैस की कीमत कम कर सकते हैं, हम पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं और फजल मान की भी कीमत कम कर सकते हैं। एक तरफ कौम के ऊपर महंगाई का बोझ, महंगाई की दलदल में आवाम फंस रही है, और दूसरी तरफ अपने आप को 1100 अरब रुपए की एनआरओ ढूंढते रहे। मैं अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं, सुनिए जरा गौर से। हमारे दीन में अल्लाह ने जितने भी अपने पैगंबर भेजे थे उन सब ने एक बात की थी कि आखिरत, हमारी आखिरत उस चीज के ऊपर है कि जितना अल्लाह हमें देता है उसके मुताबिक हम इंसानियत की खिदमत कैसे करते हैं। जो भी अल्लाह का दीन है, हमारा दीन, मसीहों का दीन, यहूदियों का, हिंदुओं का, जिसका भी दीन है, उन सबको एक ही पैगाम मिला था कि आपका दुनिया में इम्तिहान सिर्फ एक होगा कि जितना भी अल्लाह आपको नवाजेगा उससे आप इंसानियत के लिए क्या करते हैं। इमरान खान से जब अपने अल्लाह रब के सामने खड़ा होगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतनी शोहरत दी, खेलों की ग्राउंडों में इतनी शोहरत दी, बताओ तुमने उस शोहरत से इंसानों को क्या खिदमत की। उसी तरह जो अदलिया है, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं? क्या आपने कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया या नहीं? क्या आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए या नहीं? वो पूछेंगे आपसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि वो कौम तबाह हो जाती है जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़ा डाकू एनआरओ
वो कौम तबाह हो जाती है। ये 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था। तो क्या आज मेरी अतिया से अल्लाह भी पूछेगा कि ये बेचारे जेलों के अंदर छोटे छोटे लोग जेलों में पड़े हैं, बैंक चोर, मोटरसाइकिल चोर, वो तो जेलों में हैं। तो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आपने कैसे उनको NRO2 नहीं दिया? क्या आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कौन को लूट रहे हैं? वो दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। और मेरे न्यूट्रल से भी वो ये पूछेंगे, अल्लाह कहेगा कि न्यूट्रल्स, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया? क्यों अल्लाह पूछेगा या नहीं पूछेगा? बताओ। अल्लाह पूछेगा, हर किसी से पूछेगा कि जो इस मुल्क में इस जुल्म के निजाम को हमारे ऊपर मुसल्लत जिसने भी किया, अल्लाह उन सब से पूछेगा, अल्लाह उन सब से हिसाब लेगा। मालिक यौमिद्दीन अल्लाह इंसाफ का खुदा है कि कमजोर लोग जेल में, छोटे चोर जेल में, और बड़े चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए। अच्छा, एक और कि अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, उसका हुक्म हम सबको है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना, राय हक पे खड़े होना, और तुमने बुराई और बदी के खिलाफ जहाद करनी। अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इजाजत भी नहीं न्यूट्रल होने की। अच्छाई और बुराई के बीच में आपने फैसला करना है। तो जो आज ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जुल्म चोरी के अलावा वो इस मुल्क की अखलाकियत तबाह कर रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर रहे हैं। मैं आपको चाहता हूं कि वो आप दिखाएं उनको जरा। बच्चों होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये नीति पढ़ने दें, इस नीति को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर करेगा। आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। असास आमदन के मुताबिक नहीं तो तुम्हें इस पे क्या नवाज शरीफ की फिर अदिया पर मुफ्ताचीनी। यानी कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका कहता है कि अगर मेरे सासे मेरी हमदनी से ज्यादा है तो तुम्हें क्या? तो मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये इस मुल्क की अखलाकियात, हमारी अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। और जब एक मुल्क की अखलाकियात तबाह होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। तो मैं आज नौजवानों, सुनो जरा मेरी बात। अब मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं कि क्या ये इंपोर्टेड सेटअप, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया गया, जरा आज हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या आप इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। और मैं ये चाहता हूं सब देख लें।
जा रहे हैं, फिर खड़े करके हाथ पड़े। मैं चाहता हूं ये सब देख ले, मेरे मुल्क के सारे लोग देख ले कि ये मुल्क इन चोरों को तस्लीम नहीं करने लगा। आप जो मर्जी कर ले, जिस तरह लोगों को डराया जा रहा है, मैं आज खास एयाज अमीर के ऊपर बात करना चाहता हूं। एयाज अमीर को मैं 35 साल से जानता हूं। मेरे उसने तनकीद की, मेरे मजाक उड़ाया उसने इन 35 सालों में, लेकिन मैंने हमेशा एयाज अमीर की इज्जत की, क्योंकि उसने कभी अपने जमीन का सौदा नहीं किया। वो एक सच्चा आदमी है, वो एक ऐसा दानिश्वर है जो एक काम का सासा होता है, उसको कोई लिफाफा खरीद नहीं सकता। एयाज अमीर वो आदमी है जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी कौम की इस्लाह हो जाए। तो जो उससे कल जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, और मैं दूसरा आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि लोगों को इस तरह खौफ दिलवा के आप इन चोरों को हमारे पर मुसल्लत करेंगे, कभी इस गलतफहमी में न रहना। जो भी ये समझ रहा वो पाकिस्तानी कौम को नहीं जानता, बल्कि ये कौम और ज्यादा गुस्से में आएगी, और इसका आखिर में मुल्क को नुकसान होगा। जो आज साथियों से हो रहा है, इमरान रियाज के ऊपर FIR काटी हुई है, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर गया हुआ, समी इब्राहिम के ऊपर FIR, यानी ये क्या इस मुल्क में क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये गद्दार है? ये वो लोग हैं जो सारी कौम जानती है कि अपने ज़मीर का सौदा नहीं करता। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की इस बात के लिए अपने कलम को इस्तेमाल करते, अपनी आवाज को इस्तेमाल करते। तो मैं अपने इदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है, इससे ये रुकनी नहीं लगा। हम सबके ऊपर FIR काटी हुई है, मेरे ऊपर तो 13-14 FIR है, मेरी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस है। इससे कोई डरना नहीं लगा। कौम ये खौफ का बुत तोड़ चुकी है। कौम पीछे नहीं हटने लगी। जो मर्जी आप करेंगे, मजीद मुल्क को और अंधेरे में धकेलते रहेंगे। हमारी माशत, मुझे यह बताएं, नौजवानों ने जरा सुने, पाकिस्तानियों, आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो माशत थी वो 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी माशत की परफॉर्मेंस थी। सारा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत ने निकाला, उसके मुताबिक हर चीज में, इंडस्ट्री में, ज़राअत में, एक्सपोर्ट्स में, टैक्स कलेक्शन में, रोजगार में, हर चीज में हमारी हुकूमत ऊपर जा रही थी। तो जब उन्होंने इसको ऊपर हमारे लेके आए, ये 2 महीने में जो इन्होंने हमारी माशत का हाल किया, आज
हमारी माशत नीचे और महंगाई ऊपर। सारी कौम को कहा कि जनाब महंगाई की वजह से ये हुकूमत को जाना चाहिए। हमने जब थोड़ी सी कहा कि ये हाल हुई महंगाई की वजह से हमें तेल की कीमत ऊपर करनी पड़ रही है, तो इन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए इन्होंने क्या कहा, ये सुनिए जरा। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर कमी करनी चाहिए, इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल कम कर दो तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम के लिए महंगाई की लहर लेकर आएगा। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सब इसकी जेब में इतने पैसे की वो खरीद सकता है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपए नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर 30 रुपए नहीं लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपए यहाँ से बढ़ने चाहिए, उसके ऊपर सेल टैक्स करना चाहिए। 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवाली से बचाया है। तो सिर्फ बकाया की सूरत है, तेल सबसे कौन सा ऐसा मुल्क है तो इस वक्त तेल की जो है सबसे बुरा। पिछली हुकूमत ने तेल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में आसमान से बातें कर रही, मगर तेल और उसके पेट्रोल की कीमतें जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और वो आसमान से बातें उनकी कीमतें कर रही थी और हैं, अब और भी बढ़ गई हैं। उनकी कीमतें कम कर दी। अल्लाह हक है, सच का खुदा है। पहले कह रहे थे कि जी थोड़ा इन्होंने 12 रुपए तेल बढ़ाया, तेल की कीमत बहुत ज्यादा महंगाई कर दी, और इक़्तिदार में आके कहते जी इन्होंने तो तेल की पेट्रोल की कीमत कम की हुई थी। पहले कहते थे कि मैं ये सिर्फ आपके सामने ये प्ले कर रहा हूं कि क्योंकि महंगाई का मसला नहीं था, महंगाई मसला नहीं था, इन्होंने अपनी चोरी बिछा दी थी, लेना था। और ये आप देख लें कि आज इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई है, कहते जी IMF है। आपको तो IMF सिर्फ 2 महीने तक रहा है, 2.5 साल IMF से हम उनके साथ डील कर रहे थे। 2.5 साल हम IMF के साथ थे, और उन्होंने जब हमें कीमतों को कहा तो आपके सामने अगर वो क्लिप है, हमने 10 रुपए कीमत कम की, हमने अपने लोगों को बचाया, और उन्होंने आते साथ ही कीमतें आज आसमानों पे कर दी, क्योंकि महंगाई इनका इशू नहीं है। और ये अभी महंगाई और होगी, अभी तो आपका डीजल पेट्रोल बढ़ा है, अभी तो मुझे अफसोस है कि आपको बिजली करने वाले हैं। सही से कर से तू अड़ जा, कर से तू डट जा, कर से वो बल्ला घुमा। पाकिस्तानियों, मैं अपनी तकरीर के एंड में पहुंच रहा हूं, तो मैं 3-4 बातें करूंगा आपसे। सबसे पहली बात,
کہ دیکھیں ہم بھی IMF میں تھے, عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تب بھی اوپر تھی, اسی گرمیوں سے اوپر تھی. کرونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنی ملک کو نکالا ساری دنیا تصدیق کرتی ہے. اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا مرنا تھا. اب صرف میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کرونا میں لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے کتنی تنقید کی, اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے. جو بری طریقے سے الیکٹو ہوتا تو ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے, بیمار ہو تو سو بیمار ہو. جب صبح تک ہم بنائیں گے نا تو شاید ہمیں کرفیو لگانا پڑے گا, لاک ڈاؤن کا کام چل رہا ہے, آج ہی مار دے سب کو. جو بچ جائیں گے وہ کم از کم اکانومی کا پہیہ تو چلائیں گے نا, قبرستان تک نہیں چلتے ہیں. اب کتنے لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے. آپ نے بازاروں کی حالت دیکھی ہے, آپ نے مختلف تصاویر آپ دکھا رہے ہیں کہ اب آپ کرفیو بھی لگائیں گے تو اب یہ رکے گا نہیں. ریکویسٹ کر کے ان کو سمجھا دیں گے اور یہ دکانیں ہم کل نہیں کھولنے دیں گے, اور یہ دکانیں ہم کل نہیں کھولنے دیں گے. اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں, جو فرانس کے ہیں, جو امریکہ کے, انگلینڈ کے, میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جس کا مطلب 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے, چھاگڑوں والے, ریڑھی والے, ٹیکسی والے, چھوٹے دکاندار, دیہڑی والے, یہ ساری گھروں بند ہو جائیں گے. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا دو. میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بیچارے دیہڑی داروں کو کیا ہوگا, وہ کدھر سے کھائیں گے, وہ کدھر سے, اگر وہ ان کی دیہڑی ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. میں ان سے بار بار پوچھتا رہا, آپ نے ان سب کو سنا, انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن لگا دو. اب اگر یہ ہم ہندوستان کی طرح لاک ڈاؤن لگا دیتے تو آج ہم لوگوں نے بھوکے مرنا تھا. تو پاکستان وہ 4 ملکوں میں سے تھا, دنیا کے 3 ملکوں میں سے تھا جس نے اپنی لوگوں کو بھی بچایا کرونا سے, اپنی معیشت کو بھی بچایا, اور اپنی لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنی غریبوں کو بچایا. تو میں آج اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا, مشکل وقت نکالا, اور آج ان کو 2 مہینے میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا, کیونکہ ان کا کبھی بھی مسلط کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے تو خوف ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے دھاندلی کرنی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا, اتحادی پیپلز پارٹی کے, JUI, MQM, ان سے پوچھیں کہ کتنی زیادہ دھاندلی کی. 15% سیٹوں پہ انہوں نے پولیس کے ظلم سے
लोगों को खड़ा ही नहीं होने दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल मुतनाज़ा है, जो जानकार है, ये अभी तो पंजाब के इलेक्शन में सबके सामने पुलिस का जो इस्तेमाल कर रही है, इनके नीचे कभी साहब और शबाब इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इनको ऊपर मुसलत करने के लिए पहले तो इलेक्शन में धांधली करनी है। हम कहते हैं कि 2 साल से कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाए। क्यों ईवीएम मशीन? इनकी सारी धांधली होती है, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है उसके बीच में जब तक रिजल्ट आता है उसमें धांधली होती है। हमने इसलिए ईवीएम मशीन का कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाए। ना इलेक्शन कमीशन ने आने दिया और इन्होंने पूरी तरह जमातों ने उसके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। तो दूसरी चीज, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल FIRs काट दी है। इन्होंने पूरी कोशिश कर दी है कि किसी न किसी तरह इनको मुसल्लत करें। तो मैं आखिर में ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के ऊपर ये किया जा रहा है, जिस तरह इनको मुसल्लत किया जा रहा है, कोई दुश्मन भी ना करे हमारे से, कोई दुश्मन इस मुल्क पे इतना खतरा ना हो जो इनकी वजह से आज पाकिस्तान को। मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुए अपनी पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये कभी किसी की गुलामी नहीं मानी, मैं कभी किसी के साथ नहीं झुका। और मैं चाहता हूं कि आप सबके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह उसी तरह आ जाए जो मेरे दिल में है, कि आप भी कभी किसी की गुलामी नहीं कबूल करेंगे, आप कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप एक गैरतमंद कौम बनेंगे, आप वो कौम बनेंगे जो हर मुश्किल वक्त अल्लाह के ऊपर ईमान रख के मेहनत करके हर मुश्किल वक्त से आप निकलेंगे, लेकिन आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कभी भी एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी आप नहीं मानेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने जो मर्जी हरबा इस्तेमाल किया, चाहे इलेक्शन में धांधली करें, चाहे पुलिस का इस्तेमाल करें, ये सारी कौम कभी इन चोरों को नहीं मानेगी। मैं अभी नौजवान हूं, मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि हमारे 20 इलेक्शन है, 12 इलेक्शन पंजाब में धांधली करनी है, धांधली की। और हमने पाकिस्तानियों, हमने मिलकर धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मैं फिर से याद करा दूं, बड़ी पुरानी बात है, मैं वाहिद पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में गया, उनके एम्पायरों के बावजूद हिंदुस्तान को हरा के आया था। उसके अलावा ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता हमारे पैरों के साथ, और ना हम कभी हिंदुस्तान में जीते उनके अंपायरों के साथ। सिर्फ एक दफा मैंने कप्तानी की हिंदुस्तान में, और वो वाहिद कप्तान जो हिंदुस्तान से
अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान से जीत के आया। अब मेरा सारी कौम तैयार हो जाए। ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये जो पंजाब का इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। अवाम सारी इनके खिलाफ है। ये बाहर निकलते हैं तो अवाम लाल वोटें पकड़ा देती है, या इसको कहती है चोर है या गद्दार है। अवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो सारी कौम सुन लो, पंजाब में आज सुन लो, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त देनी है। पिंडी में तैयार हो, पिंडी के लोग, जामी इलेक्शन है, तैयार हो। मैं फिर से आखिर में अपनी टीम को आपको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं पिंडी और इस्लामाबाद को, और जो बाहर से भी हमारे इर्द से लोग आए हैं, मैं सबको आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह आपको अभी से मुबारक देता हूं कि कोई नया पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता।